अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। प्रिय इस्लामी भाइयेरा, मनोयोग सहकारे फैजाने सुन्नतेर दर्श बयान श्रवण करुन, कारण अन्यमनस्क हये शुनले एर बरकत समूह हातछाड़ा हये जावार सम्भावना रयेछे। रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमान कि जे व्यक्ति दिने ओ राते आमार प्रति मोहब्बत सहकारे 3 बार करे दुरूद पाठ करबे ताहले आल्लाह रब्बुल आलामीन तार गुनाहके क्षमा करे दिबेन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सम्मानित इस्लामी भाइयेरा, आज के इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आमरा बिस्मिल्लाह शरीफेर फजिलत समूहेर मध्य थेके एकटी फजिलत रहस्य भरा बृद्ध ओ कालो जिन एर घटना आजके आमरा शुनबो इंशाअल्लाह। बर्णित हयेछे जे मस्जिदे नबवी शरीफे शोभा मंडित जमीने एक बार आमिरुल मुमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিম রিদওয়ান দের মধ্যে কোরআনে পাকের ফজিলতের উপর পারস্পরিক আলোচনা হচ্ছিল। এরই মধ্যে হযরত সাইয়েদনা আমর বিন মাদি করব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরজ করলেন, হে আমিরুল মুমিনিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আপনারা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শরীফের রহস্য বলিকে কেন ভুলে যাচ্ছেন? खुदार शपथ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एर रहस्य खूबई आश्चर्यजनक। आमिरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक रादियाल्लाहु ताआला अन्हु सोजा हये बसे पड़लेन और बोलते लागलेन, हे आबू सर, एटा हजरत आमर बिन मादी कर्ब एर कुनियत छिलो, आपनी आमादेरके कोनो आश्चर्य विषय शुनिये दिन। अतएव हजरत आमर बिन मादी कर्ब रादियाल्लाहु ताआला अन्हु बोललेन, अंधकार जुगे दुर्भिक्षेर समय रुजिर तलाशे आमी एकटी जंगल दिए अतिक्रम करछिलाम। दूर थेके आमार दृष्टि एकटी ताबुर उपर पड़लो, जार निकटेई एकटी घोड़ा ओ किछु गबादी पशु देखलाम। जखन काछे गेलाम तखन सेखाने एकजन सुंदरी ओ रूपवती महिला उपस्थित छिलो एवं ताबुर सामने एकजन वृद्ध व्यक्ति हेलान दिए बसे छिलो। आमी ताके धमक दिए बोललाम, जा किछु तोमार काछे आछे आमाके दिए दाओ। से बोललो, हे मानव, यदि तुमी मेहमान होते चाओ ताहले आसो, और यदि साहाज्यर प्रयोजन हय ताहले आमी तोमाके साहाज्य करब। आमी बोललाम, कथा बाड़ाइओ ना, तोमार काछे जा किछु आछे आमाके दिए दाओ। तखन ओई वृद्ध व्यक्ति दुर्बलदेर न्याय कोनो मते सोजा हये दाड़िये गेल एवं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पड़े आमार निकट आसलो और स्वतस्फूर्तभावे आमार उपर झाँपिये पड़लो, आमाके आछाड़ दिए फेले आमार बुकेर उपर बसे पड़लो और बोलते लागलो, एखन बोलो आमी तोमाके जबाई करे देब ना छेड़े देब? आमी भय पेये बोललाम, आमाके छेड़े दाओ। से आमार बुक थेके सरे गेल। आमी अंतरे अंतरे निजेके निजे तिरस्कार करलाम और बोललाम, ओहे आम्र, तुमी आरबेर प्रसिद्ध निपुण अश्वारोही
এই দুর্বল বৃদ্ধের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা, এই অপমানের চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। অতএব আমি পুনরায় তাকে বললাম, ওহে বৃদ্ধ, তোমার কাছে যা কিছু আছে আমাকে দিয়ে দাও। এটা শুনতেই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করে সে রহস্য ভরা বৃদ্ধ পুনরায় আমার উপর আক্রমণ করে বসলো। চোখের পলকেই আমাকে ফেলে দিয়ে আমার বুকের উপর বসে পড়লো আর বলতে লাগলো, বলো, তোমাকে জবাই করে দেব না ছেড়ে দেব? আমি বললাম, আমাকে ক্ষমা করে দাও। সে ছেড়ে দিল। কিন্তু পুনরায় আবার আমি সম্পূর্ণ মাল তার কাছে চেয়ে বসলাম। সে বৃদ্ধ আবার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করে পুনরায় আমাকে আছাড় মেরে আমার বুকের উপরে বসে পড়ল। আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও। সে বৃদ্ধ বলল, এখন তৃতীয়বারে আমি এমনিতেই ছেড়ে দেব না। এ কথা বলে সে ডাক দিয়ে বলল, ওহে আমার বাদী, ধারালো তরবাল নিয়ে আসো। সে নিয়ে আসলো আর সে আমার মাথার সামনের অংশের চুল কেটে ফেললো এবং আমাকে ছেড়ে দিল। আমাদের আরবিদের মধ্যে প্রচলিত রীতি রয়েছে যে যখন কারো মাথার সামনের অংশের চুল কেটে দেওয়া হয় তখন সেগুলো পুনরায় না গজানোর পূর্বে নিজের পরিবারের লোকদের চেহারা দেখাতে সে লজ্জা বোধ করে। কেননা মাথার সামনের অংশের চুল কেটে দেওয়া পরাজিত ব্যক্তির চিহ্ন। অতএব আমি 1 বছর পর্যন্ত ওই রহস্য ভরা বৃদ্ধের সেবা করতে বাধ্য হয়ে গেলাম। বছর পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সে আমাকে একটি উপত্যকায় নিয়ে গেল। সেখানে সে উচ্চ আওয়াজে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়ল। তখন সকল পাখি নিজেদের বাসা হতে বের হয়ে উড়ে চলে গেল। এতপর দ্বিতীয়বার এভাবে পাঠ করাতে সকল হিংস্র জন্তু নিজ নিজ আবাসস্থল হতে বের হয়ে চলে গেল। এতপর তৃতীয়বার উচ্চস্বরে পাঠ করাতে পশমি পোশাক পরিহিত অবস্থায় খেজুর গাছের কাণ্ডের ন্যায় লম্বা একজন ভয়ানক কালো জিন প্রকাশ পেল। সেটাকে দেখে আমার শরীরের কম্পনের ঢেউ খেলে গেল। রহস্য ভরা বৃদ্ধ বলল, ওহে আম্র, সাহস রাখো। যদি এটা আমার উপর জয়ী হয় তাহলে বলিও এবার আমার সাথী বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এর বরকতে জয়ী হবে। এতপর ওই রহস্য ভরা বৃদ্ধ ও কালো জিন উভয়ের দিকে তেড়ে আসলো। এ কথা বলতে না বলতেই রহস্য ভরা বৃদ্ধ হেরে গেল এবং কালো জিন তার উপর জয় লাভ করল। তাতে আমি বললাম, এবার আমার সাথী লাত ও উজ্জা অর্থাৎ কাফিরদের এই দুটি মূর্তি এর কারণে জয় লাভ করবে। এ কথা শুনে রহস্য ভরা বৃদ্ধ আমাকে এমন জোরে চড় মারল যে দিন দুপুরে আমার নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হলো এবং এমন অনুভব হলো যে আমার মাথা আলাদা হয়ে শরীর থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আমি ক্ষমা চাইলাম আর বললাম যে পুনরায় এরূপ আর কখনো করব না। এতপর উভয়ের মধ্যে পুনরায় লড়াই হলো। রহস্য ভরা বৃদ্ধ ওই কালো জিনকে পাকড়াও করতে সফল হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, আমার সাথী বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এর বরকতে জয় লাভ করলো। এটা বলার দেরি রহস্য ভরা বৃদ্ধটি খুবই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাকে লাকড়ির মতো মাটিতে গেড়ে দিল এবং পেট ছিঁড়ে তার মধ্য থেকে বাতির ন্যায় কোন বস্তু বের করলো আর বলল, ওহে আম্র, এটা তার ধোঁকা ও কুফর। আমি ওই রহস্য ভরা বৃদ্ধের কাছে এর ব্যাখ্যা চেয়ে বললাম, আপনার ও এ কালো জিনের মধ্যকার কাহিনীটি কি রয়েছে? অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে এই জিন সম্পর্কে অবগত করুন।
সেই রহস্য ভরা বৃদ্ধ বলল, এক খ্রিস্টান জিন আমার বন্ধু ছিল, তার গোত্রীয় একটি জিন প্রতি বছর আমার সাথে লড়াই করে আসতো, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এর বরকতে আমাকে জয় দান করতেন। এতপর আমরা সামনে অগ্রসর হলাম। এক স্থানে ওই রহস্যভরা বৃদ্ধ যখন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল, তখন সুযোগ পেয়ে আমি তার তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে খুবই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার পায়ের গোছায় সর্বশক্তি দিয়ে খুব জোরে আঘাত হানলাম, যাতে তার দুটি পা কেটে শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেল। সে চিৎকার করতে লাগলো এবং বলল, ওহে বিশ্বাসঘাতক, তুমি আমাকে ভীষণ ধোঁকা দিয়েছ। কিন্তু আমি তাকে সামলিয়ে ওঠার সুযোগ দিলাম না, একের পর এক আঘাত করে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেললাম। এতপর যখন আমি তাঁবুর মধ্যে ফিরে আসলাম, তখন ওই বাদী বলল, ওহে আমর, জিনের সাথে লড়াইয়ের ফলাফল কি হলো? আমি বললাম, বৃদ্ধকে জিনে হত্যা করে ফেলেছে। সে বাদী বলল, তুমি মিথ্যা বলছো। ওহে অকৃতজ্ঞ, তার হত্যাকারী জিন নয়, বরং তুমি নিজেই সেই বৃদ্ধকে হত্যা করেছ। এরপর সেই বাদী আরবিতে 5টি ছন্দ পাঠ করল, যার অনুবাদ কিছুটা এমন: ওহে আমার চক্ষু, তুমি ওই বাহাদুর নিপুণ অশ্বারোহীর জন্য খুবই কান্না করো আর বেশি অশ্রু ঝরাও। ওহে আমর, তোমার জীবনের উপর আফসোস, মূলত তোমার বন্ধুকে তুমি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলে। ওহে আমর, নিজের বন্ধুকে নিজ হাতে হত্যা করার পর তুমি নিজ গোত্র বনি জুবাইদা ও কাফিরদের সম্মুখে কিভাবে গর্ব করে চলতে পারবে? আমার বয়সের শপথ, ওহে আমর, যদি তুমি লড়াই করার মধ্যে বাস্তবে সত্যের উপর থাকতে, অর্থাৎ ধোঁকা দেওয়া ব্যতীত বীর পুরুষের ন্যায় তার সাথে লড়াই করতে, তাহলে তার পক্ষ থেকে ধারালো তলোয়ার অবশ্যই তোমার নিকট পৌঁছে যেত আর তোমাকে হত্যা করে ফেলত। ওহে বৃদ্ধের হত্যাকারী, আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল তোমাকে এর মন্দ ও অসম্মানজনক প্রতিদান দান করুক। যেভাবে তুমি আপন বন্ধুর সাথে অসম্মান ও অপমানজনক আচরণ করেছ, আমি রাগান্বিত অবস্থায় তাকে হত্যা করার জন্য তার প্রতি চড়াও হলাম, কিন্তু সে আশ্চর্যজনকভাবে আমার দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন জমিন তাকে গিলে ফেলল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আপনারা দেখলেন তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এর কিরূপ আশ্চর্যজনক বরকত রয়েছে। এসব বরকত অর্জনের অভ্যাস গড়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মদিনী কাফলাতে আশিকানে রসুলদের সাথে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন। ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আপনার সমস্যাগুলো অদ্ভুতভাবে সমাধান হবে আর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে অদৃশ্য হতে সাহায্য আসবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমি আপনাদেরকে দাওয়াত ইসলামীর মদিনী কাফলায় সফরের বরকত শোনাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামীর মদিনী কাফলায় সফরের অনেক ফজিলত ও বরকত রয়েছে। আশিকানি রসুলদের একটি মদিনী কাফলা গুজরাট, ইন্ডিয়া পৌঁছল। এলাকায় দৌরা বরায়ে নেকি দাওয়াত দেওয়ার সময় এক মদ্যপায়ী সম্মুখীন হলেন। আশিকানে রসুল তার উপর ইনফরাদি কোশিশ করলেন। যখন সে সবুজ পাগড়িধারীদের মায়া, মমতা ও ভালোবাসা দেখল, তখন হাত তাদের সাথে রওনা হয়ে গেল। আশিকানে রসুলের
সাহচর্যের বরকতে গুনাহ হতে তওবা করলো, দাড়ি মুবারক রেখে সবুজ আমামার তাজও মাথায় পরিধান করে নিল। 6 দিন পর্যন্ত মদিনী কাফলাতে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করলো। আরো 92 দিনের জন্য মদিনী কাফলাতে সফরের নিয়ত করলো, কিন্তু কাফলাতে সফরের খরচাদি তার কাছে মোটেই ছিল না। একদিন এক আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি যখন সমাজের দুর্নাম ও শরাবিকে দাড়ি, সবুজ পাগড়ি ও মদিনী পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখলেন, তখন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সর্বশেষে যখন তাকে জানানো হলো যে এসব কিছু মদিনী কাফলাতে সফর করার বরকত এবং ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল খরচাদির ব্যবস্থা হয়ে গেলে আরো 92 দিনের সফরের দৃঢ় ইচ্ছা রয়েছে, তখন ওই আত্মীয় বললেন, টাকা পয়সা চিন্তা করো না, 92 দিনের খরচাদি আমার পক্ষ থেকে নিয়ে নাও এবং সাথে 92 দিন পর্যন্ত তোমার ঘরের যাবতীয় খরচের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। এভাবে ওই দিওয়ানা 92 দিনের মদিনী কাফলার মুসাফির হয়ে গেল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ইসলামী ভাইয়েরা, আপনারা দেখলেন মদিনী কাফলায় সফরের কত বরকত রয়েছে। আশিকানে রসুল মদিনী কাফলায় সফর করলেন। সারাবিকে যখন আশিক রসুল নেকির দাওয়াত দিলেন, সে গুনাহ থেকে তওবা করলো। না শুধু গুনাহ থেকে তওবা করলো, বরং নিজের চেহারাতে দাড়িও রেখে নিল, মাথায় সবুজ আমামার তাজও সাজিয়ে নিল এবং মদিনী কাফলার মুসাফির হয়ে গেল। তো শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ইসলামী ভাইয়েরা, যারা শুনছেন আপনারা তাড়াতাড়ি নিয়ত করে নিন ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আমরাও দাওয়াত ইসলামীর মদিনী কাফলায় সফর করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, প্রসিদ্ধ মুফাসসির হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, আল্লাহ তাআলা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এ নিজের সত্তাগত নামের সাথে রহমতের দুটি গুণের বর্ণনা করেছেন। কেননা আল্লাহর মুবারক নামে ভয় মিশ্রিত ছিল, আর রহমান ও রহিম এ রহমতে ছিল। আল্লাহ এর নাম শুনে নেককার বান্দাদেরও কিছু আরজ করার সাহস হতো না, কিন্তু রহমান ও রহিম শুনে প্রত্যেক অপরাধী ও গুনাহগারেরও আরজ করার সাহস হলো। আর বাস্তবতা এটাই, তার মহত্বের সামনে কে মুখ খুলতে পারে? কিন্তু আবার সৌন্দর্য বিকাশের সময় যে কেউ গৌরব বোধ করতে পারে। তাফসীরে কবির শরীফে এর বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা লিখেছেন যে এক ভিক্ষুক একজন বড় সম্পদশালী ব্যক্তির আজিমুশান দরজায় এলো এবং কিছু চাইল। ঘর থেকে সামান্যতম কিছু পাওয়া গেল আর ফকির তা নিয়ে চলে গেল। দ্বিতীয় দিন সে ফকির একটি শক্ত কোদাল নিয়ে এলো আর দরজা খুঁড়তে লাগলো। ঘরের মালিক জিজ্ঞাসা করলো, আরে আরে এটা কি করছো? ফকির বলল, হয়তো দানকে দরজার উপযুক্ত করো অথবা দরজাকে দানের উপযুক্ত করো। অর্থাৎ যখন দরজা এত বড় বানিয়েছো তখন উচিত ছিল যে বড় দরজা হতে বড় ধরনের ভিক্ষা পাওয়া যায়, কেননা দান দরজা ও নামের উপযুক্ত হওয়া উচিত। আমরা সকল ফকির গুনাহগার বান্দা আরজ করছি, ওহে মাওলা, আমাদেরকেও আমাদের উপযুক্ততা অনুযায়ী দিও না, বরং তোমার দয়া ও দানশীলতার উপযুক্ত দান করো। নিশ্চয়ই আমরা গুনাহগার, কিন্তু তোমার ক্ষমাশীলতা আমাদের গুনাহের চেয়ে অধিক প্রশস্ত। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহ নিঃসন্দেহে রহমান ও রহিম। যে তার রহমতের উপর দৃষ্টি রাখে
ও তার সাথে নিজের ভালো ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহলে উভয় জগতে তার তরি কিনারায় পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। আল্লাহর রহমত হতে সে কখনো বঞ্চিত হতে পারে না। যেমন তাফসিরে নাইমি 38 পৃষ্ঠায় রয়েছে, দুই ভাই ছিল, একজন নেককার, অপরজন গুনাহগার। যখন পাপী ভাই মৃত্যুর সম্মুখে পতিত হওয়ার সময়, তখন নেককার ভাই বলল, দেখো আমি তোমাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু তুমি নিজের গুনাহ থেকে বিরত থাকোনি, এখন বলো তোমার কি অবস্থা হবে? সে জবাব দিল যে যদি কিয়ামতের দিন আমার প্রতিপালক আমার বিচার আমার মায়ের নিকট সোপন করে দেন, তাহলে বলো আমার মা আমাকে কোথায় পাঠাবে, দোজখে না জান্নাতে? নেককার ভাই বলল যে মা তো নিশ্চয়ই জান্নাতেই পাঠাবে। পাপী ভাই জবাব দিল, আমার প্রতিপালক আমার মায়ের থেকেও অধিক দয়ালু। এটা বলে সে মৃত্যুবরণ করল। বড় ভাই স্বপ্ন তাকে খুবই আনন্দ ঘন অবস্থায় দেখতে পেল। তখন বড় ভাই বলল, তোমার ক্ষমা লাভের কারণ কি? তখন সে বলল, মৃত্যুর সময়ে ওই কথা আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জালের রহমত তার উপরে বর্ষিত হোক ও তার সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। আলহামদুলিল্লাহ, তাবলীগ, কোরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক দ্বীনী সংগঠন দাওয়াত ইসলামের সুভাষিত মদিনী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন এবং সুন্নাত শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আপনার শহরে সুন্নত করার ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার মদিনী অনুরোধ রইল এবং আশিকানে রসুলদের মদিনী কাফলায় সুন্নত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদিনার মাধ্যমে মদিনী ইনামাতের রিসালা পূরণ করে নিজ এলাকার জিম্মেদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল এতে সুন্নতের প্রতি অনুসরণ এবং ঈমান হেফাজতের মন মানসিকতা সৃষ্টি হবে। সকল ইসলামী ভাই নিজের এই মদিনী জিহান তৈরি করুন कि আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।